यो नमः हरि ओम्। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनाभिः दशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तान्ते नम मुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषाधिष्ठारतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम नमस्ते। Yeah, do you remember any sloka? Which mantra we have to start now? Nothing. That is 40th ವರ್ಗೂ ಮಾಡಿದಿರ ಗುರುಗಳೇ. very good. So 38 ವರ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. yeah, very good. So now you recite let us recite. Please repeat. Om Namo 37. Om Namo Mitrasya Varunasya Chakshase. ओम नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे। ओम नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे। अहो देवाय तद्रुतं सपर्यता महोदेवाय तद्रुतं सपर्यता महोदेवाय तद्रुतं सपर्यता। दूरे दृशे देवजाताय केतवे दूरे दृशे देव जाता जाताय केतवे दूरे दृशे देव जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय संसता दिवस्पुत्राय सूर्याय संसता दिवस्पुत्राय सूर्याय संसता। सामा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो सामा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो सामा
इत्योक्ति परिपात विश्वतो विश्वतो द्यावा च यत्र ततन्नह्नानि च ध्यावा च यत्र ततन्नन्नानि च ध्यावा च यत्र ततन्नन्नानि च विश्वमन्यतु निविशते यदेजति विश्वमन्यन्नि विशते विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वा यदेजति विश्वापो विश्वा यदेजति विश्वापो विश्वा विश्वाहुदेहोदेति सूर्यः विश्वा ओदेति सूर्यः विश्वा ओदेति सूर्यः. So we are now coming to note down the application part of that pleases Paramatma Surya Bhagavan. ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡವನು, ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೋಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್? Therefore, here in the 38th mantra, there are two important verbs. So, Sivalingayara, can you recognize the two verbs? Yeah, Saparyata, Samsata, Arthvatala. So these are the two action-oriented things. ಏನದು? ನಮಃ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೆ. ಸೊ ಮಿತ್ರನಿಗೆ, ವರುಣನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ರೂಪದಾಗಿರುವ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮಹೋದೇವಾಯ ಋತಂ ತತ್ ಸಪರ್ಯತ. ಸೊ ಮಹೋದೇವ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಿವ, ಈಶ್ವರ. ಆ ಈಶ್ವರಗೆ ಇರುವ ಋತವನ್ನು, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಋತಂ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ representative of the Mahadeva, let us take like that, and therefore he is a Chakshase and Rutam Devaya. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪರ್ಯತ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಸೇವಾಕರ್ತರು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನು ಸೇವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೇವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಉಜ್ಜಂತಂ ಸೂರ್ಯ ಉಜ್ಜಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಸುಧೀಹಿ. ಆ ಭಾಸ್ಕರನು ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರನ್ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಪರ್ಯ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ he is really a representative of Parabrahma, Ishvara. You know that all gods have got to submit their duty report to the Paramatma Ishvara. That's why Ishana Sarva Bhutanam, Ishvara Sarva Vidyanam. So Ishvara or Ishana is one who is controller, emanator and protector, source for any and every god, every action, either in the Prakriti or in the Vikriti. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ? ದೇವಜಾತಾಯ ಕೇತವೇ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ದೇವಜಾತ, ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಬಾರ್ನ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ದೇವಜಾತಾಯ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಅಥವಾ ದೇವರೇ.
ಸೊ ದೇವಜಾತಾಯ. ಸೊ ದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇವ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧರಣ, ಆತ್ಮ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತತ್ವಂ ಪ್ಲಸ್ ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ವಿಹೀನತ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ತರಹ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. That's important. That's what in Bhagavatam, Uddhava and some other people said. So how are you? I'm just neutral. I don't have anything, but all people to protect is my duty. Sarve janaha sukhine bhavantu. Loka samastaha sukhino bhavantu. So when you say soka samastaha sukhino bhavantu anavaga, yenartha? That is, you are impartial. Whether you in Bhuloka or Swargaloka or Marchaloka or Pataloka or Nakshatra Loka or Kinnar Loka or Kimpurush Loka or Devaloka or good God. So we have number of lokas are there. So Loka Namadhipatye Sideti. Understand? In Mahanyasa, I think you have got a request for God. Loka Namadhipatye Sideti Anta. Aya Paramatma, take the chairmanship of the protection, sustenance, etc. of all the lokas simultaneously. The simultaneous action is important. Bari east alli matra light, west alli no light alla. That's why there are 8 Suryas are there, as you note from Aruna Prashna. ಆ 8 ಸೂರ್ಯಾಸಲ್ಲಿ 8 ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ ತಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ 8 ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಲೈವ್, ದೆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿದ್ರೇ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ difference freeing. So Sarvesham Lokanam. Hello, please join the class now. So ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲರ ಇದು ಮಹಾನುಭಾವ ಏನು? he is Devajata and again Dure Druse. See, the distance between earth and solar region is no matter, because what electricity, what power is there at in Bhulokam and is there very, very common. Geographical differences are there. Nana lingatvad rutunam nana suryatvam ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ್ಮರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ನಾರ್ ಎನಿ ಸೀಸನ್. ನಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ಎಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಋತುಭೇದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರೇ ದೃಶೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಜಾತಃ ಡಿವೈನ್ ಬಾರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆವೆನ್ಸ್. ಹೆವನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಹೆವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ large distance, Rure Drushaha. You can't catch sun by just lifting your hands, nor moon, nor any star. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಟೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ there are Maharshis and great Rishis who are able to visualize and realize and reach places without any gadgets. For example, Hanuman jumped and flew over the ocean to Lanka. What is the aircraft for him? He was himself the aircraft. And what is the aircraft experience for him? He himself is a great experience. So that's why the flight experience of Hanuman is unique. And he was directly open. But unfortunately, when he was flying, his a shadow that fell on the water was caught by the Rakshasi and tried to arrest the speed of that Anjaneya and all that. You know that there are 3 hurdles before he reaches Lanka, and one of the hurdles is that
killing that lady, Simika Nama Rakshasi. Surasa and Parvata, these are other impediments. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವಜಾತಾಯ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ ಋತುರೂಪಿಣೆ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಬಿದ್ದೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿ ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಮೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ? దేవుడు సూరప్పను ఎవరు కూర్చోబెట్టారు ఆకాశంలో? నేను వాళ్ళ అమ్మ కూర్చోబెట్టింది, దింపమని ఏడవలేదా? అండ్ అందరి క్వశ్చన్ ఈజ్, అక్కడి నుంచి పడిపోవడం, జంప్ చేయడానికి అవుదా సూర్యునికి? I can jump down from the wall upon which you have made me to sit. ಈ ತರಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡೀಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ entwined with the two things, to be or not to be, to sleep or not to sleep, to go or not to go. Ivella two things will be pestering the mind of all people in the world. Class attend agona bedva, idu odona bedva, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ some of you must have seen the WhatsApp group ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್, ದಿ ಡ್ಯಾಗರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ತಪೋ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಸತ್ಸಂಗ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹತ್ವವೇ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ತಪಸ್ಸು. Tapas is individualized, but satsanga is universalized. So what is universalized is more powerful always than the personalized. How? Because the Vasiष्ಠ Maharshi gave the mantra dandam, made the earth weight born and released that Adisesha. And so ಈ ಕಮಂಡಲ, ಮಂತ್ರದಂಡ ಇಂತಹ ತನ್ನ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಆಯುಧಗಳ ದ್ವಾರ 4 ಜನರಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲೀವ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. Whereas Vishwamitra could not do it because he got the refusal, as they are all engrossed in their own personal work. ಅದರಿಂದ ಅದು 2-3 ಸಲ ಓದಿ, then you will understand ಸತ್ಸಂಗ ಆರ್ ಸತ್ರ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು. ಯಜ್ಞ ಈ ಸಂಭೂಯ ಸಮುತ್ಥಾನ. ಸೊ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಪರ್ಯತ ಶಂಸತ ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞ. ನಾವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಯಾ ದೇವತರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಪರ್ಯ, ಸೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಂಸತ ಅಂದರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ದೈವಾಧೀನಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಂತ್ರ ಋತ್ವಿಕಧೀನಂ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನಂ ಮಂತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಋತ್ವಿಕರು ದೇವತೆಗಳು ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶಂಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಶಂಸ ಅಂದರೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೊಗಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡ್ ಬಿ
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆರಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರಿಸೈಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಆರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಸ್ತೋತ್ರ, ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ರಿಮೈನ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಹೆಂಗೆ? ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮರುತರ ನಾನ್ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅಂತ. ಮಾರುತಿ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಯುದೇವನ ಶಕ್ತಿ, ಗರುಡ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಾಯುಶಕ್ತಿ ಗರುಡ ಶಕ್ತಿ, ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಓವರ್ಥ್ರೋ ವೆನ್ ಹನುಮಾನ್ ವರ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಶಂಸತ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ರ you are being given beautiful idea. So Mitra and Varuna are the divided portions of this Aditya. That is in order to make the night and day and night. So ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ಕಃ? ಮಿತ್ರಃ. ಚರ್ಷಣಿ ಅಂದರೆ ಜನರು. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುವರು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಶಕ್ತೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಂಸತ, ಹಿ ಈಸ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಾಮಾ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ ಪರಿಪಾತು ವಿಶ್ವತೋ ದ್ಯಾವಾಚಯತ್ರ ತತನ್ಹಾನಿ ನಹಾನಿ ಚ ವಿಶ್ವಮನ್ಯನ್ನಿವಿಶತೆ ಯದೇಜತೆ ವಿಶ್ವಾಹಾಪೋ ವಿಶ್ವಾಹೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. And Aditya is like our Lalita Parameswari. So Lalita Parameswari is the root energy, source energy. And ಆ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಕಮಲಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ತಾಯಿ ಅಶ್ವಾರೂಢ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಕೂಡ ಅಶ್ವಾರೂಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಯಿ ಕಾಳಿ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಮೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಮೃತ ಅಂತ ತುಂಬ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆಯೋ, in all Shaktis are parivara to Devi Lalita. Even in Durga Saptasati you are going to face, or in Lalita Sahasra, or in Saundarlahari, that according as the representative energies of the Devi, accordingly the Devis also are there. For example, when Kali is there, Kali, yesterday I explained to you that Kanyabhihi, ಕರವಾಲ, ಹೇಟ. ಸೊ ಕನ್ಯಾಭಿ ಅಂದರೆ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ಪರಿವಾರ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ, ಕೆಲಸ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಶಕ್ತೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. Somebody says in one Ramayana, Rama and Lakshmana, when they become friends with Sugriva,
when Sugriva thought of declaring war against Ravanasura, so Rama and Lakshmana have given some military training and instructions to the Vanaras ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ರಾಕ್ಷಸರ ರಾವಣ ಪರಿವಾರ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೈಲಿ ನಾಗಬಲಾಸು ನಾಗಬಲಾಸು ಅದು ಇದು ಆರ್ ದೇವಪುತ್ರಾಸು ಆರ್ ದೇವಾಸ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ some kind of military training also required and martial arts also to be mastered by them. So meanwhile, when Sita Anveshana ಕೆಲವು group of Vanaras ಹೋದಾಗ, the remaining Vanara Sainyam that have gathered there waiting to help in the war against that Rakshasa, Rama was not simply eating and enjoying the company of Aranyas. No. You can imagine what was the work done by Rama and Lakshmana. They are the champions, and they cannot commission or ask Bharata to send the army to that place, because Ravana cannot be killed just by Manavas. There should be the conjoint enterprise or even together with the Nara and Vanaras. They are two double different forces but combined, focused. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ್ವಂದ್ವ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ದ್ವೈತಾತ್ ಅದ್ವೈತ ಪದಂ ದ್ವೈತಾತ್ ಅದ್ವೈತಂ ಸಂಗಚ್ಛತೆ, ಅದ್ವೈತಾರ್ಥಂ ಸಂಗಚ್ಛತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ he was talking, ಮೇಡವರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, when we were small school boys sitting before him. Now I remember the wonderful explanations. So Dvaita Padasya, Advaitakke Advaitavannu ultimately. For example, 2 railway lines are there, but ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಲೈನ್ಸೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ you look as though the 2 railway lines have joined and become one. ಅದು ದೃಷ್ಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೃಶ್ಯವು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳು 2 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಆರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. ಪೀಪಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಮಿ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಅದ್ವೈತ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎವಿತೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಪುಟ್. ಈ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೈ 10th century ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಮತ್ತು 12th centuryಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಯಾಕೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನದೀನಾಂ ಸಾಗರೋಗತಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗರವೇ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಬೆರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಪ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಜಂಪ್ ಇಂಟು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಬಲೀಯಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಮೆರ್ಜಸ್ ಇಂಟು ಓಷನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಮುದ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಸ್ನಾನದ ಫಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್, ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್. ಅದರಿಂದ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಮಾ ಪರಿಪಾತು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಕಿಂ ತತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸಾ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಮಂತ್ರ, ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್. ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ ಪರಿಪಾತು. ಸಿ ನಮ ಉಕ್ತಿ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಬೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯಂಟ್, ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಿ ಆನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು, ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಫಲ್ಗುಣ, ಪಾರ್ಥ, ಕಿರೀಟಿ, ಇಂಥ 10 and more ನೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯ ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ, ಆವಾಗ ದೆನ್ ದಿ ಚೇರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರ until that kind of surrendering is there, that's exactly what you called ನಮೋ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ. ಆ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವತೋ ಪರಿಪಾತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಶಂಸ, ಆ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಜಾವ, ಪೃಥಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಹಾನಿಚ, ಅಹ ಅಂದರೆ ಆನ್ನಿಕಂ, ದಿ ಡೇ ಈಸ್ ದೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವೇಕ್ಫುಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹಗಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಯ, ರೋಗ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಬಾಧ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಸೊ ರಾಕ್ಷಸ ಬಾಧ ರಾವಣ ಹಿಂಸ, ರೋಗ ಬಾಧ ರಾವಣ ಹಿಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ ಅಹಾನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಯತು ವಿಶ್ವಂ ವಿಶತೆ ಯತು ಏಜತಿ ವಿಶ್ವಾಹಾಪೋ ವಿಶ್ವಾಹೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ. ಆ 3 ಶಬ್ದಗಳು, ನಾಮಗಳು, ಕೀರ್ತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸಾಕು. ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹಾನಿಚ. ಆಮೇಲೆ ಆಪಹ ವಿಶ್ವ ಸೂರ್ಯ ಹೋದೇತಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ನೀರಿದೆಯೋ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ ಸೂರ್ಯನು. ಸೊ ಆ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿವ. ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಫಸ್ಟು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಋಷಿ ಬೌದ್ಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಂ ಪರಿಗೃಹೀತಮೃತೇನ ಸರ್ವಂ ಏನ ಯಜ್ಞಸ್ತ್ರಾಯತೆ ತನ್ಮೇ ವಿನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಸೋ ಮನೀಷಿನೋ ಯಜ್ಞೇ ಕೃಣ್ವಂತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಯಾ ವೇದಾದಿಷು ಗಾಯತ್ರಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಋಗ್ಯಜಃ ಸಾಮಾಥರ್ವೈಶ್ಚ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಕಂ ಚಮಕಂ ಚೈವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಚ ಯದ್ವಿದುಃ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಚ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪಹ ವಿಶ್ವ ಆಪಹ and udeti surya. So that's why sarirasya madhyat rochamano dharma ruchirya agat samrutyupasana panutya ghoran yayushe vrtamattu devaha. ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಭಾರ ಸೊ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಪಿನಾಕಿ ಸ ನೋ ದೇವ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಫಸ್ಟು, ಸೂರ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕ ದೇವತಾಸು ಟೂ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್, but too many Ayur devatas are being headed by Ishvara, because Ishana Sarva Vidyanam, Ishvara Sarva Bhutanam. So Ishvara is the overlord for all people. Suryaha Udeti. So Surya Bhagavanu, Anta energy, brilliance, power, radiation, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ಯ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಬುರುಕು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ. ನತೆ ಅದೇವ ಅದೇವ ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ. ಎನಿಬಡಿ ಯದೇತಸೇಭಿ. ಗೋವಿಂದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ನತೆ ಅದೇವ. ಎನಿವೆ ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ. ಅದೇವ ಪ್ರದಿಶೋ ನಿವಾಸತೆ. ನತೆ ಅದೇವ ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ. ಯದೇತಸೇಭಿಃ ಪತರೈರರ್ಥಯಸಿ. ಯದೇತಸೇಭಿಃ ಪತರೈರರ್ಥಯಸಿ. ಯದೇತಸೇಭಿಃ ಪತರೈರರ್ಥಯಸಿ. ಪ್ರಾಚೀನಮನ್ಯದ್ ಅನುವರ್ತತೆ ರಜಃ. ಪ್ರಾಚೀನಮನ್ಯ ಯದ್ ಅವರ್ತತೆ ರಜ. ಪ್ರಾಚೀನಮನ್ಯದ್ ಅನುವರ್ತತೆ ರಜ. ಉದನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಉದನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಉದನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಯೇನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಬಾಧಸೆ ತಮೋ ಜಗಚ್ಚ. ಯೇನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಬಾಧಸೆ ತಮೋ ಜಗತ್. ಜಗಚ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ಉದೀರ್ಯಶ್ರೀ ಭಾನುನಾ. ಜಗಚ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ಮುದೀರ್ಯಶ್ರೀ ಭಾನುನಾ. ತಮೋ ಜಗಚ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ಮುದೀರ್ಯಶ್ರೀ ಭಾನುನಾ. ತೇನಾಸ್ಮದ್ವಿಶ್ವಾಮನಿರಾಮ. 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 ಆಹುತಿಂ ಅಪಾಮಿ ವಾಂ. ನಾಹುತಿಮಪಾಮಿ ವಾ. ನಾಹುತಿಮಪಾಮಿ ವಾ. ಅಪದುಷ್ವಪ್ನಿಯಂ ಸುವಾ. ಅಪಧುಸ್ವಪ್ನೇಯಂ ಸುವಾ. ಅಪಧುಸ್ವಪ್ನೇಯಂ ಸುವಾ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್? ಎ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ, ಅನುಕೂಲ, ಶುಭತ್ವಂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು,
ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅರೆ ಸೂರ್ಯ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಬೆಳಕಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಬೆಳಕು ಈಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸೈಟು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮಿಂಚುಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಗುರುಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್, ಏನಂತ ಬಂದು ಅದು ಮಿನುಗುರು ಪುರುಗು ಅಂತ ತೆಲುಗುಲು. ಮಿಂಚು ಹುಳು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮಿಂಚು ಹುಳ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮಿಂಚು ಹುಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೆಂಪರರ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಹೊರೈಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್. ಈವನ್ ಗ್ರಹಣ ಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೇ ಆ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಹುಗ್ರಹಣ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗೋದು ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪಾಮೀವಾ ಅಪಸುವಾ ದುಸ್ವಪ್ನಿಯಂ. ದುಸ್ವಪ್ನಿಯಂ ಅಂದರೆ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫಲತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ದೂರ ಮಾಡು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಸುಖವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ದೋಷ, ಆ ಫಲಿತವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಒಬ್ಬನೇ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ? ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ದುರ್ಯೋಧನ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಭಾನುಮತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾನುಮತಿ is the Pattamahishi of Duryodhana, and she suddenly just around Mahabharata war time, she got a dream in that Duryodhana was killed and all problems in the war, because this Duryodhana was for war. Adrinda she could not prevent him even, like Mandodari to Ravana. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟು ಕನಸು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ವತಿ to attend attendees that admit nobody. I don't want any kind of disturbance until I complete my puja. Krishna is a very cunning fellow. Somehow some urgent consultation was needed by Duryodhana himself from his wife. So bharya consult ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ. Because for every man, wife is the buddhi. ಆ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವುಮನ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಭಾನುಮತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ದಿ ಸಖಿಯರು, ಓ ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ, ಏನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೊಬೇಡ್ ದಿ obstructions put forth by the servants of or Sakhis of Bhanumati. He spoke to her, disturbed her balance. Over. So ಅದನ್ನು ಪೂಜಾ ವ್ರತ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ.
because of that Vardhavigna, she could not get rid of the dusswapna phalam. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದುಸ್ವಪ್ನ ನಾಶಕ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸು, ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೂತಿರುವ ಆಸನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ದ ಸೀಟ್, ಅಂಡರ್ನೀತ್ ದ ಸೀಟ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಆಸನ ಬೈ ದೀಸ್ 2 ಮಂತ್ರಾಸ್. ಯಾವುದು ಮಂತ್ರಗಳಂದರೆ ವಿಶ್ವಾನಿದೇವ ದುರಿತಾನಿ ಪರಾಸುವ ಯದ್ ಭದ್ರಂ ತನ್ಮ ಆಸುವ, ಅದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾನೋ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪ್ರಜಾವತ್ ಸಾವಿ ಸೌಭಗಂ ಪರಾ ದುಸ್ವಪ್ನಿಯಗುಂ ಸುವ ಅಂತ ಈ 2 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾಪೆ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪಾಠ. ಸೊ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ದುಸ್ವಪ್ನಿಗಂ ಪರಾಸುವ, ದುಸ್ವಪ್ನಿಯಂ ಅಪಸುವ. ದುಸ್ವಪ್ನಿಯಂ ಅಂದರೆ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್. ಸೊ ಈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೋಧ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬೋಧಾಂತಂ, ಸ್ವಪ್ನಾಂತಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಧ್ಯಾ, ಸೊ ಈ 3 ಬಗ್ಗೆ ಮುನಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ, ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧ್ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಧ ಅಂತ, ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪೂನಾ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ in the Center for Advanced in Sanskrit, there came a scholar to present his paper, probably on Ramayana, and he was working for his thesis for PhD degree on the dreams, utility of dreams and etc. in Ramayana and in Mahabharata and all that. So ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ದಿ ಸ್ವಪ್ನಾಸ್, suswapna and duswapnas will act upon the life journey of people. ಸೊ ನಮಗೆ ಕನಸು ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ, ಕನಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟಲ್ಲಿ 70-120 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ. ಅವನು 70-120 ಸೈಟ್ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಳೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿತ್ ದಟ್ ಮನಿ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ವಪ್ನ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸು. And he realized it and he made a temple there in Bannerghatta Road. Meenakshi and Sundareswara temple is there. That's what people talk about it. So ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ there are so many people who get so many things during dream positive, and it could be realized also. My dream realized ಅಂತಾರೆ. And in fact Rakshasas stopped torturing Sita Devi, started worshipping Sita only because of the dream threat that Trijata, I think she is the daughter of Vibhishana, who narrated her dream to all the Rakshasas there, who are tormenting her, humiliating her, and then they became wise. So the Trijata Swapnam made Sita Devi to get little intermission for the Rakshasi Badha. Anyway, so ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಪ್ನಂ.
ಅಥವಾ ಸುಸ್ವಪ್ನ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನ್ಯಂ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಪಸುವ, ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಡೂ something. That's why we ask Surya Bhagavan, kuch karo, you do something, see that I don't get affected by the sad dreams that I am going to get. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 40th ಶ್ಲೋಕ, ಸೂರ್ಯ ಏನ ಜ್ಯೋತಿಷ ತಮಃ ಬಾಧಸೆ. ಓ ಸೂರ್ಯ, with what effulgence you are trying to drive away the darkness or tamassu. Not only tamas, but also the entire world dipped in pitch darkness. That is all, the entire world is being electrified. Therefore, Viswam, adu ಏನು ಭಾನುನ. See, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಭಾನುನ are the same words, but the meaning is different. ಭಾನು ನುದತಿ ಯಹ ಸೂರ್ಯ ಸಹ. ನುದತಿ ಅಂದರೆ push, who will spread the effulgence not at one place concentrated, but any and everywhere. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಚೂರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಭಾನು, ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್, ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಅದರಿಂದ ಭಾನುನ ಉದೀರ್ಯರ್, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಬರ್ಬ್. ತೇನ ಅಸ್ಮದ್ ವಿಶ್ವ ಅನಿರಾಮನ ಆಹುತಿಂ ಅಪಾಮೀವ. ಸೊ whatever ahutis that we are offering, that ahuti or that prayer, that samsar, that saparyata must enrich you and also make you stronger, so that you will never have a break. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. When you see sun in the morning 6 o'clock or so in the east, and until he reaches the 6 o'clock in the evening, the west, he will not at all do any kind of resting. Clouds baratte hogatte, wind baratte hogatte, but they're all no matter for Surya Bhagavan. That's why we make a prayer, Shamno Bhava Chakshasa Syam Hima Syam Grunena ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಶಂ 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 ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಅವರು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗೇನು ಜ್ಯೋತಿಷ ಯಾಸ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಉದೀರ್ಷ ಭಾನುನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ತಮಃ ಬಾಧಸೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದುಸ್ವಪ್ನ್ಯಂ ಅಪಸುವ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ from Surya Bhagavan, how not we think of Surya at all? So ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾಪ್ಪ, ಕ್ಷೇಮಂಗ ಪೋಯಿ ಲಾಭಂಗ ರಂಡಿ. So these are all the Ashirvachanas right in the morning when you go to your office or outside the house. Hange, Surya Bhagavan is like that. I think we can stop here. I hope you appreciate the Saura Suktam, where Surya Bhagavan is being shown forth to us that he is all in all. So Surya Saparya, Surya Upasana, and Surya Namaskara, Surya Samsana should be done. Om Shanti. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು
ಮಾರ್ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ 6 months ಸೂರ್ಯ 6 months ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್, ಬಯೋ ಕ್ಲಾಕ್. ವೆರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 hours ಇರಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ 14 hours ಇರುತ್ತೆ. 18 hours ತನಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಸೆಟ್, ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ. సూర్యుడు అస్తమించినటువంటి రాజ్యము బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. That is, they have that stretch. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಫ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ಒಂದು ವಾರ ಸೂರ್ಯ ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಇಸ್ ನೋವರ್ ನೌ, ಬಟ್ ಹರ್ ವ್ರತಂ ಏನಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಡ ಅಂತ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ಶಿಕಾಗೋ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಸೂರ್ಯ? ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ವಾರ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಡ, ಸ್ನೋ, ರೈನು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್. ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಫಾರ್ ಸೂರ್ಯ. In fact, Sampati and Jatayu are the two birds who wanted to compete Surya Bhagavan. Gotala story. But Jatayu, being younger bird, was not able to stand the heat and all that of Surya Bhagavan, simply struggling. At that time, Sampati, elder brother, tried to extend some shade for Sampati with his wings. So because of that kind of activity, he lost the wings. So he fell down somewhere, Sampati. And Jatayu, of course, safely came down the earth, and he was there upon the earth, but he became very old. So when you talk about the Jatayu and Sampati, you can imagine that even though you try to compete with Surya Bhagavan, hardly anybody is successful, but only Hanuman, and temporarily. Hanuman. Anjaneya mistook Surya to be a beautiful mango fruit. So he tried to jump up and almost on the verge of eating. Then it is said, I have written an article that Anjaneya birth, July issue ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಜುಲೈ issue ಅಲ್ಲಿ I wrote on the birth details of Anjaneya, Hanuman, from the Valmiki version. ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 66th chapter ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಟೋ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಜಾಂಬವಾನ್ ನೆರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಸಡನ್ ಬಂದು ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಏಟಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಸ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಜನೇಯ ಸುಂದರ ಬಿಕೇಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಭಯ ಬೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. He himself gave a slap to the cheeks of Anjaneya.
So it's a Surya effect upon Anjaneya and whatever be the version, but Anjaneya became Hanuman. This is ಯಾವುದನ್ನ ಕಾರಣ ಇರಲಿ, the reason is all that. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So we meet. And ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಲೆಕ್ಚರು ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ಬೈ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಗುರುಳೆ. ಲಿಂಕ್ ನಾದವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಾದವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ದಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ professor and doctor, she has given wonderful tidbits from the Ayurveda window of our health. Human health Ayurveda window nodi anta, because through every window we have got different light and sun. ಒಂದು ವಿಂಡೋದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕಿರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ in our room, that's why Max Muller was very clever. He says, oh you Europeans, open the window of your room chambers facing towards the east ಅಂತ ಅವರು sacred books of East series ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಎನಿವೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಯೋಗ. ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 36 years. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ we were having a yoga retreat, ಗುರುಳೆ. So ibru Ayurvedic doctors wanted to listen to the full program, and but the program went on till 8:30. But so they 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ PowerPoint presentation ನೋಡಿ, Dr. Shashikant is one person. He wants to interact, and we'll see, ಗುರುಳೆ. He should talk to you. So all the youngsters and very good. One more point, and then she made a demarcation between where allopathy stops, Ayurveda interferes. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು? 1 hour ಲೆಸ್ ದನ್ 1 hour ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅಲ್ವಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. So with the YouTube or recording both, you can enjoy that. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. It's unbelievable. The spread is so wide. We will all reap the fruits any day. Because ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ we are proficient in our own way, but ಅದು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ something like the ocean, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನದಿಗಳು ಓಷನ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಓಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆನೋ ಭದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಆನೋ ಭದ್ರ ಹೃದವೋ ಎಂದು ವಿಶ್ವತಃ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಮೋಟೋದು. So noble thoughts come into our mind. ನೀವು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪೂಂಪುಹಾರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಬಟ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಫುಲ್ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಜಾರದು. Because only when there is flood in Kaveri it will drag away all the dirt. But floods ilde idaga, when the flow is when the discharge is not great, full ಅದು ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರ, ಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, ಡಟ್ಟಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೋ ಅಬಾಮಿನಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ themselves have lost their freedom. ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ನಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೊಸ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ.
ಎನಿವೆ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಂಭೂಯ ಸಮುತ್ಥಾನ ಇಸ್ ಯಜ್ಞ. ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಹ್ಮ್. ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸಿಷ್ಠ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ನೋಡಿ.